व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट अनुसार पंजाब दी आर्मी पब्लिक स्कूलों विच संस्कृत नूं लाजमी विषय लाया गया है, जदों कि पंजाबी नूं ऑप्शनल सबजैक्ट बना दिता गया है। और RSS दी बी टीम आम आदमी पार्टी दे मुखी केजरीवाल नूं भी हुण पंजाब दे हितां दी याद सताउण लगी है। उसने मोदी दी तुलना औरंगजेब नाल कीती है। सो क्या खूबसूरत धोखा है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी आप शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी बेशक इन स्टूडियो प्रोग्राम काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं, पर असी एक दो प्रोग्राम जिहड़े एज ए डिस्कशन बंगाल दीयां चोणां तो बाद उस दे उत्ते भी साडी जिहड़ी है वो पड़चोलात्मक रिपोर्ट सी जिस नूं साडे व्यूअर्स वालों बहुत पसंद किया गया। ऑपरेशन संदूर बारे भी सी और उस दे विच असीं कहा सी कि जिवें बंगाल दे विच इन्हां ने चोरी की है और ये ममता बनर्जी का ही यह कहना है कि 100 सीटां चोरी की हैं, 2.5 लाख उत्थे फौज पैरा जी उन्होंने पैरा मिलिटरी कहते हैं CRPF और दूसरी वो ला के किवें उन्होंने ATMs का कुवरतों की। उस तो पहले 91 लाख वोटां जड़ियां ने वो कट्टियां गई जड़ियां मेजोरिटी मुसलमानों दियां, जो वो बेल्ट जी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जी ममता बनर्जी की पार्टी के हक च भुगतती सी। सो उन्होंने बंगाल वर्गा सूबा जोड़ा जिथे भावें कई दिन वायलेंस चलती रही और हुण भी जोड़ा वो धक्के नाल बुलडोजर भी ले आते हैं और मुसलमानों की वड्डे पैमाने पर परसीक्यूशन होएगी भी जोड़ा चीफ मिनिस्टर BJP ने बनाया वो बिल्कुल नफरत नाल भरिया होया और उसका ये खुल के कहना होंदा है कि भाई इन्हों हिंदू हिंदू भाई भाई सानू इन्हां दी लोड़ नहीं है। सो असी कहा भी ये जोड़ा मॉडल धक्के वाला हालां उस तो पहले बिहार च भी इन्होंने किया, पर हुण तां शरेआम बदमाशी गुंडागर्दी चीफ इलैक्शन कमिश्नर नूं ज्ञानेश्वर के की ना है वो इन्हां दा ही BJP का वर्कर ही है। असी कहा भी यही मॉडल 2027 दे विच रिपीट होना है पंजाब दे विच। पंजाब दे विच भी जिहड़ी है स्पैशल वोटां दी इन्वैस्टिगेशन दे नां थल्ले इन्हां ने जिहड़े खास तौर ते डायस्पोरा च बैठे सिख ने उन्हां दियां वोटां भी कट्टणियां ने, जाली मीटर और बिजली कनैक्शन ते राशन कार्ड बना के जिहड़े प्रवासी मजदूरां नूं पक्के तौर ते पंजाब च अकालियां दियां मिनिस्ट्रियां वेले भी BJP वसाउंदी रही है। अमरिंदर ने भी और भगवंत मान ने भी पिछले किन्नियां जड़ियां ने पक्कियां कॉलोनी वो सारे वोटर होणगे और फिर इन्हां ने पंजाब च नफरत का माहौल पोलराइजेशन ऑलरेडी दलित वर्सेस जिमीदार और दूसरियां जड़ियां पछड़ियां श्रेणियां ने या बैकवर्ड क्लासिस ने उन्हां दी लामबंदी भी अपने तौर पर कर रहे हैं। किस अंदाज दे विच छापा मारी ED और दूजे तीजे दे थल्ले किस लैवल ते जिहदे ते 2-3 छापे पैंदे ने BJP ज्वाइन कर लैंदा है, ये सारा पार्ट नाल नाल चल रहा है। लेकिन नाल दी नाल ये माहौल भी सिरजिया जा रहा है कि भाई बिल्कुल पंजाब दे विच अमन कानून नां दी कोई चीज़ नहीं जिहड़ी है भी नहीं है। लेकिन आ 3 घटनावां जिहड़ियां हुण असीं उपर थल्ले देखते हैं कोई अपने आप च नहीं वापरियां, ये उन्हां दी खेड है। टेंशन प्रवेल्स इन लुधियाना as miscreants throw ink at BJP leaders after protest कि लुधियाना का BJP प्रेजिडेंट रजनीश धीमान उन्हें पुलिस नूं वार्न किया कि जी साढ़े खिलाफ बायस है और ये जिहड़ी है BJP लीडरां दे उत्ते स्याही सुट्टी गई। पंजाब मिसक्रीएंट्स अटैक BJP ऑफिस इन तरन तारण कि जी उन्होंने तरन तारण दे BJP के दफ्तर के उत्ते शरारती अंसलां ने हमला करता। मास्क्ड यूथ्स वेंडलाइज जीरकपुर BJP ऑफिस थ्रो इंक ऑन बैनर्स कि जीरकपुर दफ्तर के उत्ते भी जोड़े जिन्होंने नकाब पाए सी उन्होंने हमला करता और दूसरा तीसरा कर। हुण ये सारियां खबरां की दर्शा रही हैं, सब उस तो पहला सी कि जी वो शंभू के उत्ते गड्डी के उत्ते वो रखता वो अमृतपाल का बंदा सी उहदियां फोटोआं इधर उधर। हुण एक पासे तां ये पार्ट चल रहा है, दूसरे पासे पिछले दिनों असीं डिस्कस किया सी कि भी लारेंस विशनोई के नाम के उत्ते एक वैब सीरीज़ जिहदे उसनूं किंग ऑफ पंजाब के नाम थल्ले सी उहदे खिलाफ प्रोटेस्ट होया पंजाब गवर्नमेंट का भी आम लोगों का भी कि भाई वो तो गुंडा जिहड़ा तुसीं पाल के साबरमती च रखा होया है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला दे मर्डर की सीधी जिम्मेवारी लई है। हुण तुसीं देखो भी अदालतां किवें इन्हां दे एजेंडे नूं अगे तोर रहीआं ने हिंदूत्ववाद दे। ये जदों
ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲੀਅਰਸ Z5 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਲਾਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਫਰਮ ਟਾਈਟਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੱਜ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ, ਹਾਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਟਾਈਟਲ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਸ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਾਇਬ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28,000 ਕਿ 32,000 ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 28,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 1,500,000,000 ਚੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ RSS ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 'ਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ MP ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, NSA ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਲੈਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕਰੋੜਸ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੀ ਕਲੇਮਡ ਅਟੈਂਪਟਸ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਅਰ ਵਰ ਅਟੈਂਪਟਸ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੈਵਰ ਰੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਲਵ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਸ਼ਵ ਹਿਮ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਵਿਦ ਅ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਯਾਦ, ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਲਰੇਡੀ 2027 ਚ 8-9-10 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ 40-45 ਜਨਾਂ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਪਟ AB ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥਾ ਭੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੂਝੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੇਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਕੂਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈसेज ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि वेलकम बैक, व्हाट हैपन लास्ट वीक, शुक्र है कि आप ठीक हैं और खालिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं और खालिस्तान की कायमी के लिए जल्दी करें। और फिर कहते हैं कि जस्ट हाँ जी, मोदी ने इंडियन जनता को बोला है कि दुनिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसलिए आप इंडिया में स्टे करें, डोंट बाय गोल्ड एंड नहीं। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 골ਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। और कहते हैं कि लगता है कि मोदी को पता चल चुका है कि ईरान पर बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है और इसलिए मोदी ने इंडियन जनता को खबरदार कर दिया है। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। और फिर इस तरह मोहम्मद जाकूब जी कहते हैं कि खालिस्तान के लिए कोशिश भी करें, डॉक्टर साहब हिम्मत करें। कहते इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करें और हाँ जी मदद खुदा कहते अदा करके कहते हैं। फिर इसी तरह रजा बाबा जी भी और खालिस्तान फौजी जी भी, ये भी खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और फिर इसी तरह मोहम्मद जूनस जी भी जड़े ने एक लीड मैसेज से इन्हां दा खालसा प्रदेश पंजाब, जिहदे च उन्होंने कहा सी गॉड ब्लैस द खालसा, गॉड ब्लैस द विक्ट्री, गॉड ब्लैस द कंट्री पंजाब एंड द सिख कम्युनिटी, गॉड ब्लैस खालसा, गॉड ब्लैस द विक्ट्री, गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन, खालिस्तान इज द सोल्यूशन फॉर द कंट्री पंजाब। नहीं मेरे को नहीं अपील होया, पता नहीं फिर
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੂਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। और फिर मोहम्मद याकूब जी कहते मे का महीना कहने ने पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लाता है और इंडिया का शुक्रिया जिसने पाकिस्तान को अपनी ताकत दुनिया को शो करने के लिए मौका दिया। जी कहते यस ज़ियाउल हक जिसको कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी की वजह से दुश्मन ने शहीद कर दिया। और फिर कहते हैं मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। और फिर कहते ज़ियाउल हक शहीद पाकिस्तान का टीपू सुल्तान था जो औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ा। इंडिया ज़ियाउल हक का नाम सुनकर कहते थर थर कांपता है। और फिर चीमा जी ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ जी। और चीमा जी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਪੈਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। एंड बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत मेहरबानी। याकूब जी कहते हैं उम्मीद है कि पाकिस्तान खालिस्तान की दोस्ती लाजवाब होगी और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि खालिस्तान ना बने और ना ही कश्मीर आज़ाद हो। हाँ, वो तो दमन कर रहे ने, रिप्रेशन कर रहे ने, वो तो आज़ादी का गला घुट रहे ने। बिल्कुल। फिर वो साडा मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। और फिर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि शहीद ज़ियाउल हक पक्का खालिस्तानी था और जलंधर में पैदा हुआ था और फैसलाबाद के अक्सर लोगों का ताल्लुक जलंधर से है। ये सब लोग जलंधर से फैसलाबाद आए हैं और कहते पंजाब अब भी जलंधर जैसा है। हाँ, बहुत सारे लोग ये ठीक कह रहे हैं कि उस बेल्ट चो दुआबे चो जलंधर हुशियारपुर। और फिर कहते हैं कि न्यू दिल्ली के सिख को पापा क्यों बोला जाता है? सब पापे प्रो इंडिया हैं और खालिस्तान की सख्त कहने खिलाफ है। नहीं, देखो ये गल ठीक नहीं है। वैसे पहला तो तुहाडा सवाल है भी पापा क्यों कहा जाता है। इस बेल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਚਕਵਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਪਾਪਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕਲੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਗੱਦਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 36 ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲੱਭੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋ ਕਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟਰਗਲ, ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਰਜੀਵੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਮੈਡਮ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि प्रोग्राम आज काफ़ी लंबा हो गया और फिर कहते एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ TV 84 USA ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗੁਸਕਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ, ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, और गुरदीप सिंह जी भी, फिर इस तरह गुरमीत सिंह जी बाजवा जी भी वो भी ने, और कुलदीप कौर जी भी, और सुरमुख सुंदरा जी भी, और फिर इस तरह साढ़े कोल जसवीर बराज जी भी, और गुरजिंदर पुरेवाल जी भी ये भी फतेह बुलाते हैं, और मिसरा सिंह जी भी, और पाल सिंह जी भी, और जुझार जी भी, और फिर इस तरह टोनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और बिक्रम सिंह जी बाजवा जी भी वो भी सानू फतेह बुलाते हैं, और गुरमीत सिंह जी भी। और फिर इसी तरह साढ़े कोल हाँ जी ये कहते हैं कि
ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ SF ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ GS ਪੰਨੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਸਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੋਇਬੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਦਤ की वजह से ही खालसान तारीख को बूस्ट मिला है, कोई शक नहीं है। और फिर इस तरह बलकार सिंह जी भी और कुलविंदर सिंह जी भी और फिर इस तरह इंद्रजीत सिंह जी राजविंदर कौर जी सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस तरह अपने व्यूअर्स को लेने इजाजत। व्यूअर्स सारे प्रोग्राम का समा इत्थे मुकदा, तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजना भुलना साडे इस पते ते SYSTV ते असीं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा तुहाडे सामने मुकावांगे। तद तक ले मैनूं ते अपना आग्या दो, देखदे रहो TV 84। बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रब राखा।